याद आ गया विरासत की गल करते हैं कि 2018 की गल है। मैं उदों कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी विजिटिंग साइंटिस्ट काम करता सीगा ते एक दिन सवेर वेले मैं अपने सुभाव मुताबक सवेरे सैर करदे रनिंग कर रहा सी कैम्ब्रिज दी सड़कों के उत्ते। अग्गों एक गोरा आया बजुर्ग, उहदी उम्र अंदाजन मेरा ख्याल 90 साल के किते अगड़ पिछड़। तो वह दूरों ही मैनू देख के बड़ी सोहनी उन्हें स्माइल दत्ती ते मेरे को लंघिया, बड़ा ही सत्कार दे के झुक के मेरे को लंघ गया। तो जो मेरे को लंघिया मैं पिछा मुड़ के देखा, मैं शायद मैनू जानता हो तो रुकूगा। वो बजुर्ग ने कुछ नहीं देखा तो गाहां लंघ तुरिया। मैं बड़ा हैरान भी यार ये बंदा बड़ा सत्कार दे के लंघिया तो है कौन सी। नैक्सट डे फिर उही भाणा वरतिया। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਰਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਬੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ 3-4 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। मैं कि अज नूं रोक ही लईए भरा, तू इन्ना प्यार सत्कार दिंदा, नमस्कार करके जाना। तो ये कहानी है कि मैं तेनों पछाण नहीं पा रहा, 4-5 दिन हो गए, तो तू कौन है, तो अपना की साडा कोई संबंध है, साडी कोई जान पहचान है। मैं हथ करके खड़ गया। उन्हें आके अपने हथ मेरे जोर दी मारे, कहंदा चीयर्स, बड़ा खुश। तो मैं कहा सर इफ यू हैव सम टाइम आई वांट टू सिट विद यू। सो कहता आई एम फ्री, टोटली फ्री। जिमें डॉक्टर कंग बोलते हैं ना उसकी आवाज़ वांगू, ये भी उत्थे पढ़े ने, इन्हों की आवाज़ बड़ा ठरम्मा तो सहज जहा इदा की आवाज़ कर टोटली फ्री। असीं वो कैमरे की सड़कों ते बगीचे साइड ते बैठ के, मैं तुहानूं गल दसनी चाहुंदा। बड़ियां लंबियां गल्लां कीतियां, मैनूं समा नहीं मिल रहा। मैं उहदे उत्ते भावें एक छोटा किताबचा ही लिख देवां, बड़ा कुछ मैनूं उत्तों सीखण नूं मिलिया, पर मैं सिर्फ एक गल तुहाडे नाल सांझी करनी है। पहला सवाल मैं किया, मैं क्या सर तुसीं मैनूं रोज़ सल्यूट करके सलाम करके लंघदे हो, कारण की है? आई डोंट सल्यूट यू, आई सल्यूट योर टर्बन। आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ टर्बन। आई हैव ग्रेट सल्यूट फॉर गुरु गोबिंद सिंह, टर्बन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। कमाल दी गल, कई गल्लां होईयां। दूजा सवाल मैं क्या सर मैं कैम्ब्रिज में पढ़ाउणा 3 महीने हो गए मैनूं इत्थे काम करदिआं। मैं आई एम हाईली इंप्रैसड। तुहाडे चों बहुत साडे डॉक्टर औलख ने, डॉक्टर गुरशरण सिंह मंच ते बैठे आ, दुनिया 'च इन्हां ने काम कीता। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बड़े वड्डे विग्यानी ने, पता नहीं कित्थे कित्थे जाके इन्हां ने काम कीता। मैं क्या यार थोड़ा कैम्ब्रिज दा पढ़ाई दा, एजुकेशन दा, डिसिपलिन दा, प्रोफैसरां दा, स्टूडेंट्स दा जिहड़ा डिसिपलिन है, आई एम हाईली इंप्रैसड। मैं क्या तुसीं ये बनाया किवें, मैनूं ये समझाओ। मैं हर गल नूं अपनी PhD नाल रिलेट करदा कि इत्थों काम करके ਜਦੋਂ मैं PhD पे जाऊँगा उत्थे कोई जे मेरे वस 'च होया तो मैं इदां दा माहौल तैयार करूँगा। पर मैनूं दसो तुसीं ये कीता किवें है ते मैं कुछ सिख सकां। मेरा ये सवाल करन दी देर सी प्यार वालिओ, मैनूं वो वक्त नहीं भुलदा, अज तक नहीं भुलदा। मेरी जिंदगी का बहुत अहम समा है। उहदियां अखां दे विचों मैं तुप के डिगदे थल्ले देखे। एकदम उन्हें अपनियां अखां साफ कीतियां। मैं कहा सर मैं कुछ गलत कह दिता तुहानूं? मैं सिर्फ ये पूछा तुसीं कैम्ब्रिज का इन्ना वधिया माहौल किवें तैयार कीता? मैं अपने PhD भी चाहुंदा इदां दा माहौल उत्थे क्यों नहीं? तुसीं ये कित्थों लिया? अखां साफ करके कहंदा सॉरी सॉरी। 3 बार उन्हें सॉरी 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 सॉरी। आवर एंसेस्टर्स बिट्रेड यू मिस्टर सिंह, वी बोरोड इट फ्रॉम पंजाब। माई गुडनेस, मेरे पैरों थल्लों जमीन निकली। मेरे चेहरे तो मेरी जुबान नहीं चल रही थी, पर मेरे चेहरे पे सवाल सन, हु बोरोड, व्हेन बोरोड, हाउ बोरोड। उस गोरे ने सब कुछ पढ़ लिया। डॉक्टर सिंह, आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क मी। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 1809। सर मेटकैलफ वॉज एट अमृतसर टू साइन द फर्स्ट ट्रीटी विद महाराजा रणजीत सिंह। उन्हें अपनी गाथा अंग्रेजी भी सुनाई। मैं तुहानूं उल्था करके सुणाउणा, उहदी अपनी जुबान च गल सोहणी कही जाती है। कहता गल 1809 की है। मेटकैलफ अमृतसर उतरिया, अमृतसर पहुंचया, रणजीत सिंह नाल एक संधि करने वास्ते। पहली संधि ब्रिटेन ते इंडिया, ब्रिटेन ते पंजाब दी। इंडिया तो उस वेले एक वखरा देश सी ना, पंजाब एक वखरा देश सी। कहते उस संधि दे विच लगभग 7 दिन वो अमृतसर रहा ते कुछ दिन उन्हें लाहौर भी बतीत किए। ते वो 3 गल्लां उत्थों उन्हें सिखियां ते उन्हें पार्लीमेंट, ब्रिटिश पार्लीमेंट में जाके मेटकैलफ ने कहियां। कहता उत्थों एक कहानी शुरू हुई। पहली गल मेटकैलफ ने कही, कहता भी मैं पंजाब च देख के आया भी हर पिंड दे विच, सत्थां दे विच, स्कूलों के विहड़ियां विच घड़ियां लगियां ने, सूरजी घड़ियां। कहता उदों इंग्लैंड दे विच घड़ियां दा रिवाज नहीं सीगा।
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਮੈਲੋਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਘੜੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਟਕੈਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇਲਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ 1809 ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1809 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਐਮਪਾਇਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਪਿਓ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਮਸਟ ਗੋ ਫॉर दैट। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੌਜ ਹੋਊਗੀ, ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਟਕੈਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡਰਫੁਲ, the public with such a high command, they can challenge the king, they can protect themselves, they have their own decision making body. ਕਹਿੰਦਾ we don't have such kind of structure in Britain, we must think of that. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ sorry, ਕਹਿੰਦਾ you started this work in 1809, ਕਹਿੰਦਾ our records speak that by 1830 entire ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ 100% ਦੇ ਲਗਭਗ 1830 ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤ, ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1870 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਫੋਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਬ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 1830 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GW ਲੈਟਨਰ, ਉਹਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਨੀਡ ਯੂਰ ਹੈਲਪ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਲੈਟਨਰ, ਜਿਹੜਾ 50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਟਨਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ 1882, ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਸੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋਪ ਹੈ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਟਨਰ ਟੇਕ 50 years, we have to totally
ਕ੍ਰਿਪਲ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਲੈਟਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਗੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ 1882, ਇਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਸ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 1882 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੂੜ ਚੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 1500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1849 ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ 1500 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 1500 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਆਈ ਵਰਕਡ ਫਾਰ 33 ਈਅਰਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1858 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਗੰਡਾਸੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਸਤਰ 3 ਆਨੇ ਦੇਊਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦਾ 6 ਆਨਾ ਦੇਊਗੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੈਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਆਨੇ। ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਰੇੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਆਨੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, those primers were based on your Guru Granth Sahib. The vocabulary was from Shri Guru Granth Sahib. Those primers were attaching each and every children, whether in the Muslim schools, Sikh schools, Hindu schools, to Guru Granth Sahib, because Guru Granth Sahib is a source of positivity. ਉਹ ਕੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲੋਂ 12-13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਿਸ? ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕੋਨਮੀ, ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢਾਂਚਾ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 24 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 300 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟਰਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ these books are being taught in 300 schools? ਮੈਂ ਕਿਹਾ yes, these are also being taught in 10 schools in Britain. Oh my God. Writer, author, publishing 24 books, getting none from it. Why? What nonsense. And this everything is for money, nothing for free. ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। I am getting handsome salary from PAU. This is not my business. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰ। ਸਲੂਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੁੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸਲੂਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਐਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਿਲ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਰ ਅਲਾਈਵ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਹਿਸਟਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 73ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ, 1962 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1962 ਦੀ। ਹਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੋਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 130 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 73ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 130 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ 65 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 252 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5.327 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 252 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2% ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ 2% ਵਾਲੇ। ਪੂਰਾ 98% ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2% ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਦੇ ਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2% ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। 98% ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2% ਸੋਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।